ریحان مسیح یہاں کے سوشل ورکر ہیں، میرے ساتھ ہی موجود ہیں۔ یہ خیرات نہیں دیتے بلکہ لوگوں کو کاروبار کرواتے ہیں۔ یہ پیسے نہیں دیتے بلکہ ایکویٹی خرید کے دیتے ہیں جس سے وہ روزگار کرتا ہے۔ پہلے میں رکشے ساجی چلاتا تھا لیکن کسی کا تھا، پھر بھائی ریحان کی وجہ سے یعنی کہ انہوں نے مجھے رکشہ لے کے دیا۔ مجھے جتنے دیے تھے اتنے ہی انہوں نے واپس لینے ہیں، وہ لکھ لکھا سارا ہوا ہے ہمارا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام دانش حسین، اس وقت میں فیصل آباد میں موجود ہوں۔ ریحان مسیح یہاں کے سوشل ورکر ہیں، میرے ساتھ ہی موجود ہیں۔ یہ اپنے لیمیٹڈ ریسورسز کے باوجود بڑا درد دل رکھتے ہیں۔ یہ خیرات نہیں دیتے بلکہ لوگوں کو کاروبار کرواتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار ایسے کروا رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ پیسے نہیں دیتے بلکہ ایکویٹی خرید کے دیتے ہیں جس سے وہ روزگار کرتا ہے، اور کئی ایسے بے روزگار ہیں جن کا وسیلہ روزگار ریحان مسیح اور ان کے ساتھی بنے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم دانش بھائی آپ کو فیصل آباد میں ویلکم کہتے ہیں۔ ریحان بھائی، عمومی طور پر ہمارے یہاں خیرات دینا تو بڑا آسان لگتا ہے لیکن وہاں پر کاروبار سکھانا یا کاروبار دینا بڑا مشکل ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوچ کیسے آئی کہ ہم نے خیرات نہیں دینی، کسی کو باوقار بنانا ہے اور کاروبار سکھانا ہے؟ ایکچولی میں نے وہ کہاوت ایک سنی تھی کہ جو مچھلی پکڑ کر کسی کو دینی وہ اچھا کام نہیں ہے، مچھلی پکڑنا سکھانا یہ ایک ہنر، یہ اچھی بات ہے۔ تو شکار کرنا سکھائیں، تو اسی لیے میں نے وہ سوچا کہ کیوں نہ لوگوں کو مانگنے والے نہیں بلکہ لوگوں کو دینے والے بنائیں ہم۔ تو اسی لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ گوڈ سمیریٹن ریسورس سینٹر کے تھرو ہم اس پروجیکٹ کے کنٹینیو رکھتے ہوئے لوگوں کی ہیلپ اس طرح کریں تاکہ وہ اپنا باعزت طریقے سے روزگار کر سکیں، تاکہ کسی سے ان کو پیسے مانگتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ آپ پیسے بھی دیتے ہیں یا وہ چیز یا جو کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ چیز خرید کے دیتے ہیں؟ ایکچولی ہم پیسے کسی کو نہیں دیتے، کیونکہ پیسے جب لوگ لے لیتے ہیں تو وہ اپنی دوسری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان کو کاروبار شروع کروا کے دیتے ہیں، باقاعدہ ان کے پاس جاتے ہیں، اس شاپ پر جاتے ہیں اور بینک میں سے پیسے نکلوا کر ان کے ساتھ پھر اس لائن پر، اس شاپ پر، اس مارکیٹ کے اندر جایا جاتا ہے، وہاں سے ان کو چیزیں پرچیز کر کے دی جاتی ہیں۔ تو کتنے لوگوں کو اب تک آپ کاروبار شروع کروا چکے ہیں؟ ابھی تک جو ہم 8 کو تو شروع کروا چکے ہیں، لیکن ہماری تقریباً 50 کے قریب جو فائلز ہیں وہ ان پروسیس میں ہیں، تو آنے والے دنوں میں وہ بھی ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو کیا ایم کیا ہے، فیوچر پلان کیا ہے، کب تک لے جانا ہے، کہاں تک لے جانا ہے؟ انشاءاللہ کوشش ہے کہ میرا ایمان ہے کہ اس کو ہم کنٹینیو اتنا رکھیں گے کہ پاکستان کا ہر گھرانہ ہم خوشحال کرنے تک چلے جائیں گے۔ تو اب تک جتنی فائلیں آ چکی ہیں اس میں کون کون سے ایسے کاروبار ہیں جو شروع کیے ہیں؟ ڈفرینٹ طرح کے ہم نے کیے ہیں، ہر جو سکلز والے لوگ ہیں وہ ہم نے چوز کیے ہیں۔ رکشے لے کر دیے ہیں، کریانے کی دکان بنا کے دی ہے، بیوٹی پارلر کیا ہے، جو گائے لے کر دی ہے تاکہ اس کا دودھ وہ سیل کرے، بکریاں لے کر دی ہیں، اور اسی طرح ٹیلر کا جو ہے وہ لے کر دیا۔ مختلف طرح کے کام جو ہے وہ کر کے دیے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ آپ دیکھیں گے کہ باربیکیو والا، سبزی والا، ریڑھی والا، یہ مختلف لوگ جو ہیں باعزت طریقے سے اپنا کاروبار چلا رہے ہوں۔ یعنی کہ ایس ایم ای کو آپ نے خاص طور پہ ٹارگٹ کیا ہے، اور جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم پاکستان کا بھی ویژن ہے کہ اسمال میڈیم جو بزنس ہیں اس کو زیادہ فروغ دینا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ کتنی مالیت تک سے آپ کا جو یہ قرض ہے شروع ہوتا ہے، کتنا اس پہ مارک لیتے ہیں اگر آپ لیتے ہیں، اور کتنی میکسیمم رقم ہے جو آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ اگر ہم سود کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو سود جو قرآنک ایجوکیشن کے مطابق بھی دیکھا جائے تو وہ حرام ہے، ببلیکل ایجوکیشن کے مطابق بھی دیکھا جائے تو وہ حرام ہے۔ اسی لیے ہم سود کے خلاف، یہ ہمارا جہاد ہے۔ ہم سود کے بغیر کاروبار یہ کر رہے ہیں لوگوں کو باعزت طریقے سے، تاکہ وہ سود کے بغیر اپنا کاروبار کریں، اور یہ دراصل ان کے لیے ایک بہتر اور لیسن ہے تاکہ وہ اگلے بندے کو بھی اسی طرح فری آف انٹرسٹ جو ہے وہ آگے کاروبار لوگوں کے لیے بھی مدد کریں۔ اچھا، انٹرسٹ فری بزنس جو آپ یہ کروا رہے ہیں اس میں آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم نیکی کر کے ہمارے دل کو ایک تو تسکین ملتی ہے کہ ہمارا جو بھائی وہ کسی سے آٹا مانگتا تھا، کسی سے 10 روپے مانگتا تھا، اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو ایکسپینسز فلفل نہیں کر پاتا تھا، اب وہ باعزت طریقے سے اپنے بچوں کی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے اور اپنی ضروریات بھی گھر کی بھی وہ پوری کر رہا ہے۔ آپ کتنے لوگ ہیں جو اس کام کو چلا رہے ہیں؟ ابھی بیسکلی 2 میرے کزن ہیں، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ ایک کا نام نیئر ہے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ دوسرے کا نام آئزک ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں۔ پاکستان میں ہوں، اور دوسرے کچھ مختلف لوگ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ساتھ میں مل کر جو ہم قرآن
जो कुरानिक एजुकेशन में जिस तरह वो ज़कात है और उशर है 10% है और ज़कात 2.5% है, इसी तरह बिल्कुल एजुकेशन में भी 10% दय की है, हदिया है। तो वो मुख्तलिफ लोग सारे इकट्ठा करके हम किसी भाई को बाइज़्ज़त तरीके से कारोबार शुरू करवा। अच्छा, इसका मतलब है ये आप अपनी फैमिली ही है जो इसको चला रही है, और वो आपका जिस तरह हमारा ज़कात है तो उसी तरह से आप जो हदिया है उसी हदिये का हिस्सा जो है उसी से ये सारा लोगों को बिजनेस करवा रहे हैं। दानिश भाई देखें, लोग अपने लिए सिर्फ सारा कुछ करते हैं, तो उस हदिये को ज़कात को देना अक्सर लोग मार लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग देते भी हैं। हम यही कर रहे हैं कि इसमें से निकाल के हम किसी मुस्तहिक तक, किसी स्किल वाले बंदे तक पहुंचा सके, ताकि बाइज़्ज़त तरीके से अगला बंदा जो है ना वो काम अपना स्टार्ट कर सके। तो हम फैमिली वाले भी हैं और दूसरे भी बहुत सारे बहन भाई हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। कंडीशंस क्या है कि अगर कोई आपके पास आता है शख्स ये वीडियो देखने के बाद जो कारोबार शुरू करना चाहता है लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है, बहुत से लोग हैं जो इसी वजह से शुरू ही नहीं करते, तो कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि सिंपली हम उसकी मियाँ बीवी की वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी है, उसकी 2 तस्वीरें हैं। अगर शादीशुदा ना हो, शादीशुदा ना हो तो वो उसकी अपने घर वालों की, जो वालिद की, वालदा की, वो हम साथ में अटैच कर लेते हैं रेफरेंस के तौर पर। और इतनी को हार्ड एंड फास्ट जो है हमारी वो टर्म एंड कंडीशन नहीं है, क्योंकि हम लोगों को दबाना नहीं चाहते, बल्कि लोगों को खड़ा करना चाहते हैं। तो अगर कोई आपको पैसे वापस नहीं देता तो फिर आप तो नेक काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। दरअसल उसके लिए हमने एक श्योरिटी के तौर पर जो साथ में 2 गवाह रखते हैं, तो वो उसको फिर समझाएंगे, उसे बोलेंगे कि आप पैसे दें। एक वो स्टाम्प भी देता है कि मैं यही कारोबार करूंगा, और उसमें लिखा होता है कि हम ये सूद पर मैंने पैसे नहीं लिए, मैं ये पैसे वापस करूंगा। और ये क्लियर होता है इस पे लिखा हुआ कि जितने पैसे आपने दिए हैं, या मिसाल के तौर पर आपने सिलाई मशीन लेके दिए है किसी को 10,000 रुपए की, तो आप वो पूरे 10,000 ही वापस लेंगे या 11,000 लेंगे? नहीं, 1 रुपया भी जो है किसी से ज़्यादा नहीं लेना। और डॉक्यूमेंटेड है, ये डॉक्यूमेंटेड है, हमारे पास प्रूफ है, कोई भी आके इसे देख सकता है, चेक कर सकता है। 1 रुपया भी जो है हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना। जिस तरह हम इरफान है, एक वो डिसेबल था, बहुत अच्छा टेलर था, उसे हमने सिलाई की 3 मशीनें जो थी वो 1 लाख रुपए के अंदर, कपड़ा, रीलें, धागा, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें उसे लेकर दी। अब वो बाइज़्ज़त तरीके से मुख्तलिफ स्कूलों के यूनिफॉर्म सिलाई कर रहा है और अपना और अपने ख़ानदान का और दूसरे लोगों के लिए बाबरकत साबित हो रहा है। सिर्फ फैसलाबाद में या फैसलाबाद के बाहर भी अगर कोई है ख्वाहिशमंद ऐसा, तो उसकी भी आप हेल्प करेंगे? नहीं, पाकिस्तान सारा ही हमारा है, हम पूरे पाकिस्तान में फैलेंगे। अभी हम फैसलाबाद के अंदर हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के रहमो करम से हम पूरे पाकिस्तान के अंदर ये फैलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है। क्या फ्यूचर प्लान्स क्या देख रहे हैं इस खास तौर पे सोशल वर्क को देखते हुए? सोशल वर्क मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सोशल वेलफेयर रियासत है, तो इसीलिए यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। बहुत बड़े लोग देने वाले के लिए देने वाले हैं, तैयार हैं लोग अच्छे काम करने के लिए, और इसी तरह हम बहुत बड़े इसकी वर्थ देख रहे हैं। क्या वो शख्स जो आपसे कर्ज लेता है तो वो अपने आप को बावकार महसूस करता है? ये वैसे हम 1-2 लोगों से भी पूछेंगे जो आपके पास आए हुए भी हैं। मैं कारोबार की वजह से बड़ा परेशान था। परेशान इस तरह था कि मैं मुलाजमत करता था, सफाई करता था प्लाज़ों में, तो रोज़गार नहीं था चलता। तो इस तरह मुझे रियान भाई के बारे में पता चला कि वो कारोबार करवाते हैं, वो कारोबार लेके देते हैं। मैंने सोचा कि मैं रक्शा लूँ, रक्शे से काफ़ी आमदन होती है और हम अपना रोज़गार चला सकते हैं। तो खुदा का शुक्र है, इनके दिल में रहम आया, इन्होंने चेक किया, सारी बायोडाटा हमारा चेक करने के बाद इन्होंने मुझे ये रक्शा लेके दिया है। तो 1 माह हो गया मुझे ये रक्शा मिला है। बेहतर तरीके के साथ अपना बच्चों का पेट और अपना घर बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, और कोई इन्होंने ज़्यादा पैसे नहीं लिए। मुझे जितने दिए थे उतने ही इन्होंने वापस लेने हैं। वो लिखा सारा हुआ है हमारा। पहले मैं रक्शे साजी चलाता था, लेकिन किसी का था वो, और साल हो गया था, यानी उन्होंने मुझसे लेके चेंज अपना बेच दिया था, तो बेरोज़गार था, काम कुछ नहीं था। तो फिर भाई रहान की वजह से यानी कि इन्होंने मुझे रक्शा लेके दिया। ये 2.5 लाख का मुझे रक्शा लेके दिया। मेरे साथ खुद गए हैं शोरूम में, और रक्शा खुद इन्होंने यानी कि लेके दिया है, और 2 साल में इन्होंने 2.5 लाख वापस लेना है। हाँ जी, 2.5 लाख वापस, नहीं ऊपर कुछ नहीं लेना। ये बहुत इनकी शुक्रगुजारी है कि इन्होंने यानी कि मुझे रक्शा लेके दिया। मैं अपने बच्चों के लिए यानी कि रोज़ी कमा रहा हूँ। लेकिन चूंकि खैरात देने वाला तो ज़ाहिर है उसका हाथ थोड़ा जो लेने वाला होता है नीचे हो जाता है, या जिसने सूद देना है तो उसको भी मसला होता है। इसमें इसका मतलब है कि कभी फील हुआ है कि इसमें किसी का कोई एहसान नहीं है, बस आपने एक रास्ता दिया है?
दरअसल ना एक कोटेशन है कि कहते हैं कि किसी को खैरात देकर नहीं बल्कि इंसाफ करके ना रियासत को या लोगों को ऊपर लाया जा सकता है। इसी तरह हमने किया है कि वो उस बंदे पर हमने कोई रहम, उस बंदे पर कोई तरस खा के नहीं, बल्कि सारे पाकिस्तान के हमारे भाई बहन हैं, तो इसीलिए हम उनको ऊपर लेकर आ रहे हैं। हम किसी पर वो किसी को शर्मिंदगी नहीं दिला सकते, बल्कि उसको बाइज़्ज़त तरीके से हम ऊपर लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया। रेहान मसीह हमारे साथ मौजूद थे, जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद ये दर्द दिल रखते हैं और लोगों को वो कारोबार करवा रहे हैं, और उस पर कोई एहसान नहीं है, जितने पैसे वो देंगे उतने ही वो लौटा के देंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी मोटिवेशन स्टोरी है तो हमें ज़रूर बताएगा, हम आपके पास भी आएंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।